جب تک ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ملے گا، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ سیاست کو عبادت سمجھ کر بلا تفریق عوام علاقہ کی خدمت مشن ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی تعداد میں 21 سال بعد لوگوں کا اکٹھا ہونا ہی کرنل ریٹائرڈ یامین مرحوم کی کامیابی ہے۔ وہ نہ صرف خطہ کوثر بلکہ پنجاب بھر سے تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اور ان سے محبت کرنے والوں نے آج ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کرنل یامین مرحوم نے کبھی عہدے کا لالچ نہیں کیا۔ وہ حج پر گئے، پیچھے ان کو لوگوں نے ضلع میں کامیاب کیا۔ 1985 میں صوبائی اسمبلی میں کامیاب ہو کر 1990 میں وزیر بنے۔ سیاسی سفر میں عزت کمائی۔ انہوں نے شرافت اور خدمت کی سیاست کی بنیاد رکھی۔ ان خیالات کا اظہار بابا کوثر سابق صوبائی وزیر کرنل ریٹائرڈ یامین ستی مرحوم کی 21ویں برسی جس کا اہتمام ان کے صاحبزادہ بلال یامین ستی اور ان کے دوست احباب نے کیا تھا سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی، صوبائی وزیر پنجاب حسنین دریشک، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر، آصف شفیق ستی، سابق MNA راجہ جاوید اخلاص، MP راجہ صغیر احمد، MP واسق قیوم عباسی، شوکت اقبال جنجوا و دیگر نے کیا۔ سے ناڑ تک وہ خچروں کے اوپر یا گدوں کے اوپر وہ ساز و سامان جاتا تھا، انہوں نے خود وہ جھیلا اور پھر انہوں نے یہ جب وہ صدقہ جاریہ اسے ہی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے انہوں نے رکھے اور عید ہم کر رہے ہیں، یہ وہ پرسنالٹیز ہیں۔ دوسری بات جو سب سے بڑا میسج یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کو صرف گھر والے یاد رکھتے ہیں، اپنے فیملی ممبر یاد رکھتے ہیں۔ پالیٹکس بہت سارے لوگ کرتے ہیں، MLAs بھی بنتے ہیں، MPs بھی بنتے ہیں، منسٹر بھی بنتے ہیں، زندگی جتنا ٹائم ہوتی ہے گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کرنل صاحب کی فیملی کے، کرنل صاحب کے میرے نزدیک آج جب ان کی زبان سے ہم سنیں گے یقیناً ہمیں زیادہ خوشی ہوگی کہ نہ کہ صرف اپنے علاقے کے دلوں پہ راج کرنے والی شخصیت تھی بلکہ جن لوگوں سے ان کا تعلق رہا، جہاں تک تعلق رہا، یہاں پر نواز کھوکھر صاحب کے بیٹے مصطفیٰ صاحب بھی تشریف فرمائے، ان کے ساتھ بھی جتنا ان کا تعلق رہا، جب ان کی زبان سے سنیں گے کہ وہ کتنی عظیم شخصیت ہے تو ہمارا دل بھی زیادہ خوش اس لیے ہوگا کہ ہمارا تعلق اسی علاقے سے ہے، انہی برادریوں سے ہے، انہی لوگوں سے ہے۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، جہاں تک میری سمجھ کہتی ہے، کم عقلی کہتی ہے، دنیا کا مشکل ترین کام اگر کوئی ہے تو وہ انسان کو راضی کرنا، اور حقوق العباد کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کا مشکل ترین کام ہے سیاست کرنا۔ ہمارے دور میں ویسے بھی سیاست ایک مشکل چیپٹر ہے، اور اس نظام کے فلو کی وجہ سے لوگ اجتماعیت سے سکڑ کے انفرادیت تک جا چکے ہیں، اور ہم تو اس حد تک سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے جس کو ووٹ دیا اس سے ہمارا تعلق بھی ہے تو ہمارا کوئی نجی معاملے سے لے کے اجتماعی معاملے تک تمام معاملات کو یہی دیکھے گا، اس کو ایڈریس کرے گا، وہ کوئی بھی کسی حوالے سے بھی معاملہ ہو۔ اب اتنے حقوق العباد کا اتنا بڑا اہم معاملہ ہو کہ لوگوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے، ایسے میں علاقے کے بہت ایک کثیر تعداد میں لوگ آپ کو چاہتے ہو، آپ سے امیدیں وابستہ رکھتے ہو، ان سب کے حقوق کا تحفظ کرنا یہ انتہائی مشکل بات ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں بے شک یہ جو زندگی ہے فانی ہے۔ آج اس محفل میں جتنے ہم تمام لوگ موجود ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ جب انسان چلا جاتا ہے کچھ عرصہ انسان اپنی شخصیت، جو کچھ انسان کے اعمال ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے، اور ان میں پھر حتمی طور پر وہ اوصاف، وہ وصف جن کی وہ شخصیت مالک ہوتی ہے وہ انسانوں کے ذہن میں نقش رہتا ہے۔
मरहूम कर्नल यामीन साहब इस इलाके की सतह फुटवार की एक बड़ी शख्सियत थे। उनके साहबजादे हमने मौजूद हैं, उनकी यादें हमने मौजूद हैं। लेकिन जब टोंका की तरफ मैं आ रहा था, रास्ते में था, आसिफ शफीक सती साहब मेरे हमराह थे। हम गाड़ी में गुफ्तगू करते आ रहे थे और मुतअद्दिद दफा उन्होंने मरहूम कर्नल साहब की बेबाकी का जिक्र किया। मुतअद्दिद दफा उन्होंने मरहूम कर्नल साहब की दिलेरी का जिक्र किया। मुतअद्दिद दफा उन्होंने मरहूम कर्नल साहब के थड़े के पक्के होने का जिक्र किया। ये खुसूसियात है जो हमसे हमारी जो पिछली जो जनरेशन है, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है। आपको पता है सियासी लोग जो है वो एक दूसरे की बातें करते हैं, कोई रिमार्क्स पास करते हैं। तो बिलाल यामीन सती ने आज दिन तक मेरे खिलाफ किसी किस्म की कोई बात जो मेरी इज्जत के खिलाफ हो नहीं किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कर्नल यामीन सती से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे जब ज़हन में उनका एक नक्शा आता है तो मुझे ये पता चलता है कि वो इतना बड़ा रोशनी का मीनार थे कि आज दिन तक उनकी रोशनी जो है इस इलाके में फैल रही है। और बाबाए कोसार, बाबाए कोटली सतियों जो उनको नाम के साथ दिया गया है, मेरे ख्याल में वो इसका डिज़र्व करते थे और वो इसके काबिल थे। जो उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सीधी बात, मुझे ये लोग बताते हैं। 2008 में मैं बहुत लोगों के पास गया कि मुझे आप वोट दें, तो कहते हैं कर्नल साहब माजरत चाहते हैं, बिलाल यामीन सती जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कर्नल यामीन सती के बेटे हैं। हम वो जो एहसानात उनके हैं, वो उनकी मोहब्बत है, हम नहीं भूल सकते। हम माजरत चाहते हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो आज हम सब जो इकट्ठे हुए हैं, यही कर्नल साहब की जिंदगी की कामयाबी है कि आपके सामने आज हर सोच हर फिक्र के लोग, पूरे पंजाब से लोग, हर सियासी जमात के लोग यहाँ पर आए हैं और सिर्फ एक मकसद के लिए कि कर्नल साहब की जो याद है उसको उजागर कर सके, जो उन्होंने अपनी दोस्ती, अपना साथ निभाया है, उसकी बात कर सके। और आपके सामने क्योंकि अब यहाँ लोग थोड़े रह गए हैं, कर्नल साहब को फौत हुए भी 21 साल हो गए, जो सारे मामलात को जानते हैं, तो मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि कर्नल साहब ने कभी किसी सियासी ओहदे की ख्वाहिश नहीं की। कर्नल साहब 83 में उनको जब 50 साल के करीब उनकी उम्र थी तो वो हज पर गए हुए थे और पीछे से लोगों ने कागज जमा करवा कर उनको जिला काउंसिल का मेंबर मुंतखब करवाया। उस वक्त ये तकरीबन 3-4 यूनिट काउंसिलों का एक हल्का हुआ करता था, एक यूनिट काउंसिल का हल्का 2 का नहीं था। तो कर्नल साहब की वहां से सियासत की इब्तिदा हुई। फिर 85 में भी इस पहाड़ी इलाके के अवाम की ख्वाहिश पर उन्होंने सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा, वहां पर आप हज़रात ने कामयाबी दी। उसके बाद 87 में जिला काउंसिल, पिंडी की जिला काउंसिल, जहां पर हमारी पहाड़ी इलाके का तस्वर नहीं हो सकता था, एक बहुत वजारत से, MNA MPA शिप से बहुत अहम पोजीशन थी उस जमाने में, अभी भी अहम होती है, लेकिन वहां पर भी जो कामयाबी थी वो कर्नल साहब को मिली। ये बहुत बड़ा सियासी मार्का था। मोहम्मद यामीन साहब की बरसी के मौके पर आज उन्होंने मुझे आने की यहाँ पे दावत दी, मेरी इज़्ज़त अफजाई की। मैं इसके लिए ख़ास तौर पर बिलाल यामीन साहब का शुक्रगुजार हूँ। कर्नल साहब के साथ एक लंबा अरसा सियासी तौर पर हमने इकट्ठे गुजारा। 1983 में मैं भी मेंबर जिला काउंसिल था और कर्नल साहब भी पहली दफ़ा
बतौर मेंबर ज़िला कौंसिल रावलपिंडी मुंतखब हुए, तो सियासत का चूँकि आपको पता है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर एक बड़ी बाफर तादाद बल्दियाती अरकान, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स की यहाँ पे मौजूद है, तो बल्दियाती इलेक्शन बड़े मुश्किल होते हैं, और ख़ास तौर पर जब चेयरमैन या वाइस चेयरमैन की तो बड़ी ग्रुपिंग होती है। तो इब्तदाई चंद साल तो हमारे बड़े एक लिहाज मुकर्रर या कोई सियासी सीट का उम्मीदवार नहीं। मुकर्ररीन ने कर्नल यामीन मरहूम की सियासी, समाजी और मजहबी खिदमात को खराजे अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनके दौर में तामीर और तरक्की और लोगों को नौकरियां मिली। वो एक निडर, जुर्रतमंद लीडर थे। मुस्लिम लीग नून गुजर खान के साबिक MNA राजा जावेद इखलास, जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अरशद सत्ती ने कहा कि मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है। आज हर शख्स परेशान है। जब तक सब मिलकर मुल्क की मफाद के फैसले नहीं करेंगे, मुल्क मसाइल की दलदल से नहीं निकल सकता। इस मौका पर कर्नल रिटायर्ड शबीर आवान, साबिक MPA, कर्नल अनवारुल हक, कैप्टन आरफ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद सत्ती, मेजर सोहेल सत्ती, करामत सत्ती, राजा फयाज जंजुआ बेयोर, राजा जफर बघारवी, कर्नल मसूद सत्ती, राजा मुमताज अफ लहरी, राजा सखावत मवाड़ा, असद सत्ती, मलिक गुलाम मुर्तजा, राजा जहूर अकबर के अलावा तहसील भर से बल्दियाती नुमाइंदों, वकला, उलमाए कराम और कर्नल रिटायर्ड यामीन मरहूम के चाहने वालों ने शिरकत की। इस मौका पर बिलाल यामीन सत्ती की तरफ से कर्नल यामीन मरहूम की बरसी के इनाकात और उनकी सियासी बसीरत की तारीफ की। बिलाल यामीन सत्ती ने हक्कान अब्बासी मरहूम और अपने वालिद मोहतरम की खिदमात और साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी की खिदमात और बाहमी राब्ते पर उनकी तारीफ की। पंजाब भर से आए मेहमानाने गिरामी, बल्दियाती नुमाइंदों, मोअज़्ज़ीन इलाका का शुक्रिया अदा किया। आखिर में कर्नल रिटायर्ड यामीन मरहूम और हक्कान अब्बासी मरहूम के लिए दुआए मगफरत भी की गई। याद रहे, शदीद बारिश, सर्दी में हजारों लोगों के इज्तिमा ने जहां कर्नल रिटायर्ड यामीन मरहूम से अपनी वालहाना अकीदत का इजहार किया, वहां बिलाल यामीन की सियासी बसीरत और लोगों से बेहतरीन रवाबत पर उनकी तारीफ भी की।